السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام بی حاجرہ بیگم، اردو CRT KGBV مائنارٹی تاڑپتری اننت پور سے ہوں۔ عزیز طلباء و طالبات، امید کرتی ہوں کہ آپ سب گھر پر خیریت سے ہوں گے، اور اللہ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اس کرونا وائرس کی خطرناک بیماری سے حفاظت عطا فرمائے، اللہ آپ کو اچھی صحت عطا فرمائے۔ چلیے عزیز طلباء و طالبات، آج ہم جماعت نحو کی جو پہلی نظم ہے کب تک میرے مولا، اس نظم کو میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتی ہوں۔ عزیز طلباء و طالبات، یہ جماعت نحو کی اردو کتاب ہے، نوائے اردو 1۔ عزیز طلباء و طالبات، جماعت نحو میں کل ملا کر 14 اسباق ہیں۔ کتنے ہیں؟ 14 اسباق ہیں۔ ان اسباقوں کو 4 یونٹس میں تقسیم کیا گیا ہے۔ کتنے یونٹس میں؟ 4 یونٹس میں ڈیوائڈ کیا گیا ہے۔ یعنی کہ پہلا یونٹ جس کے اندر پہلا، دوسرا اور تیسرا، چوتھا، یہ 4 اسباق موجود ہیں، اور دوسرے یونٹس کے اندر 5واں، 6واں، 7واں، 8واں، یہ 4 اسباق موجود ہیں، اور تیسرے یونٹ کے اندر 9، 10، 11 اسباق موجود ہیں، اور چوتھے یونٹ کے اندر 12، 13، 14 یہ اسباق موجود ہیں، اور آخر میں یہاں پر 6 اسباق جو ہے سرسری مطالعہ کے ہیں۔ چلیے عزیز طلباء و طالبات، آج ہم جماعت نحو کی جو پہلی نظم ہے کب تک میرے مولا، اس نظم کے بارے میں پڑھیں گے۔ جماعت نحو کی جو پہلی نظم ہے کب تک میرے مولا، اس نظم کے لکھنے والے شاعر شاذ تمکینت ہے۔ کون ہے؟ شاذ تمکینت ہے۔ کب تک میرے مولا ایک نظم ہے، ایک حمد ہے۔ حمد کا مطلب تو آپ جان چکے ہوں گے پچھلی جماعتوں میں۔ حمد کا مطلب ہے اللہ کی تعریف اور توصیف بیان کرنا۔ حمد وہ نظم ہے جس میں اللہ کی تعریف اور توصیف بیان کی جاتی ہے۔ اللہ کے بارے میں اللہ کی تعریف، اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنا، اسی کو ہم حمد کہتے ہیں۔ چلیے پیارے بچوں، ہم اس نظم کے بارے میں آگے پڑھیں گے۔ جو یہ نظم کو چند تعلیمی معیارات میں تقسیم کیا گیا ہے، یعنی کہ چند استعداد میں تقسیم کیا ہے، جیسا کہ پڑھیے، سوچیے اور جواب دیجیے۔ نظم کا جو مرکزی خیال ہے، طلباء کے لیے چند ہدایات ہیں، اور اس کے بعد پھر صنف کی جو تعریف ہے، اور شاعر کا جو تعارف ہے، خلاصہ ہے، اور سمجھنا، رد عمل ظاہر کرنا، پڑھیے سمجھ کر بولیے، یہ سب چند استعداد ہیں۔ چلیے ہم سب سے پہلا جو استعداد ہے، پڑھیے، جو تعلیمی جو پہلا معیار ہے، پڑھیے، سوچیے اور جواب دیجیے، اس کے بارے میں پڑھیے۔ بچوں، یہاں پر ایک چھوٹی سی دعا آپ کو دکھائی دے رہی ہے۔ چلیے پیارے بچوں، آپ کی جو درسی کتاب ہے کھولیے، دیکھیے پیج نمبر صفحہ نمبر 1 پر یہاں پر ایک چھوٹی سی نظم اور چھوٹی سی دعا دکھائی دے رہی ہے آپ کو۔ اس دعا کو اکثر آپ نے پڑھائی ہوگا، اور اکثر ہم اسمبلی میں پڑھتے ہیں، اکثر ہم مدرسوں میں، اسکولز میں، کہاں پر اسمبلی میں پڑھتے ہوئے سنے ہوں گے۔ چلیے پیارے بچوں، آج ہم اس دعا کو پڑھیں گے۔ لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری،
زندگی شمع کی صورت ہو خدایا میری، دور دنیا کا میرے دم سے اندھیرا ہو جائے، ہر جگہ میرے چمکنے سے اجالا ہو جائے، ہو میرے دم سے یوں نہیں میری وطن کی زینت، جس طرح پھول سے ہوتی ہے چمن کی زینت، زندگی ہو میری پروان کی صورت یا رب، علم کی شمع سے ہو مجھ کو محبت یا رب۔ چلو پیارے بچوں، دعا کو تو آپ نے سن لیا ہوگا۔ یہاں پر اس چھوٹی سی دعا کے متعلق چند سوالات دیے گئے ہیں، اس سوالات کے جوابات دیجئے۔ یہاں پر ایک چھوٹی سی دعا ہے جو شاعر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ رہا ہے، ایک چھوٹا سا بچہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ رہا ہے، اسی دعا کے بارے میں لکھا گیا ہے۔ یہاں پر جو پہلا ہمارا جو سوال ہے، یہاں پر جو ہمارا پہلا سوال ہے، ان اشعار میں شاعر کس سے مخاطب ہو رہا ہے، کس سے مخاطب ہے؟ ان اشعار میں شاعر کس سے مخاطب ہے؟ کس سے مخاطب ہے؟ اللہ تعالیٰ سے مخاطب ہے۔ کس سے مخاطب ہے؟ اللہ تعالیٰ سے مخاطب ہے۔ اور جو دوسرا سوال ہے ہمارا، ان اشعار میں شاعر کیا کہہ رہا ہے؟ ان اشعار میں شاعر کیا کہہ رہا ہے؟ ان اشعار میں شاعر کہہ رہا ہے کہ میری تمنا دعا بن کر ہونٹوں پہ آ رہی ہے، میری تمنا، میری جو آرزو کہاں پر؟ ہونٹوں پر، لبوں پر آ رہی ہے، اے اللہ میری زندگی ایک شمع کے مانند، ایک قندیل، شمع یعنی کہ قندیل، چراغ کے مانند ہو جو دوسروں کو روشنی دے سکے، جو دوسروں کو کیا دے سکے؟ اجالا، روشنی دے سکے۔ اور یہاں پر جو تیسرا سوال ہے، بچہ دنیا کا اندھیرا کس چیز سے دور کرنا چاہتا ہے؟ بچہ دنیا کا اندھیرا کس چیز سے دور کرنا چاہ رہا ہے؟ بچہ دنیا کا اندھیرا اپنے دم سے، کس سے؟ اپنے دم سے دور کرنا چاہ رہا ہے کہ میرے چمکنے سے ہر جگہ ہو جائے میرے چمکنے سے اجالا ہو جائے، ہر جگہ کیا ہو جائے؟ اجالا ہو جائے، یعنی کہ روشن ہو جائے۔ اور جو چوتھا ہمارا آخری سوال ہے، شاعر کہتا ہے کہ زندگی پروانی جیسی ہونی چاہیے، کیوں؟ زندگی ایک پروانی جیسی ہونی چاہیے، مگر کیوں؟ شاعر اسی لیے کہتا ہے کہ جس طرح پروانہ ہر طرف روشنی اور خوشی بانٹتا پھرتا ہے، پروانہ یعنی کہ ایک چھوٹا سا کیڑا جو چمکتا ہوا گھومتا پھرتا ہے، جیسا کہ ایک جگنو ایک چمکتا ہوا کیڑا مثال کے طور پر، اسی طرح ایک پروانے کی طرح ہر طرف کیا ہے؟ روشنی، اجالا اور خوشیاں بانٹتا پھرتا رہتا ہے، اسی طرح میں بھی ہر طرف خوشی بانٹتا پھروں۔ یہاں پر ایک بچہ اللہ تعالیٰ سے ایک چھوٹی سی دعا مانگ رہا ہے، کیا مانگ رہا ہے؟ کہ اے اللہ میری تمنا اے اللہ میری تمنا دعا بن کر لبوں پہ آ رہی ہے، میرے ہونٹوں پہ آ رہی ہے کہ میں بھی اس دنیا کا اندھیرا دور کرنا چاہ رہا ہوں، جیسا کہ ایک چھوٹے سے پروانے کی طرح، ایک چھوٹے سے جو کیڑے کی طرح جو روشنی اور اجالا بانٹتا پھرتا ہے، اسی طرح میں بھی ہر کسی کو اجالا اور روشنی بانٹتا پھروں۔ تو یہاں پر ہمارا جو دوسرا تعلیمی جو استعداد ہے، دوسرا ہے کہ مرکزی خیال، یہ اس حمد کا، اس نظم کا جو مرکزی خیال ہے، کیا ہے مرکزی خیال؟ مینز یہاں پر سینٹرل پوائنٹ آف دا پویم، یعنی کہ اس کا جو مقصد ہے، اس نظم لکھنے کا جو مقصد ہے کیا ہے؟ پڑھیں گے ہم۔ نظم کب تک میرے مولا میں شاعر خدا کے حضور اپنی بے بسی اور بے کسی کا اظہار کر رہا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اپنے بے صبری کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہہ رہا ہے کہ جلدی میری دعائیں سن لے، مجھ میں مزید یعنی کہ زیادہ صبر و برداشت کا حوصلہ نہیں ہے، حوصلہ یعنی کہ ہمت نہیں ہے۔
یعنی کہ شاعر اس نظم میں کب تک میرے مولا، ایک چھوٹی سی ایک نظم ہے، اس نظم میں اللہ سے دعا مانگ رہا ہے، اللہ سے التجا کر رہا ہے، اللہ سے عرض کر رہا ہے، کیا کر رہا ہے؟ عرض کر رہا ہے، دعا مانگ رہا ہے، یعنی کہ اس کی جو تمنائیں خواہشیں ہیں، تمنائیں اور خواہشیں ہیں وہ کیا ہے؟ اللہ میری تمنا اور خواہشوں کو تو جلدی سے پورا کر دے، مجھ میں مزید صبر نہیں ہے، یعنی کہ زیادہ صبر کرنے کی ہمت نہیں ہے، حوصلہ نہیں ہے۔ یعنی کہ اس نظم میں شاعر اللہ تعالیٰ سے روبرو ہو کر اللہ سے دعا مانگ رہا ہے۔ جب بھی پیارے بچوں، جب بھی ہم کوئی مشکل میں پڑ جاتے ہیں یا کوئی تکلیف آ جاتی ہے یا کوئی مصیبت آ جاتی ہے تو ہم سب سے پہلے کس کے سامنے ہم دعا مانگنا چاہیے؟ اللہ کے سامنے ہم دعا مانگنا چاہیے۔ اللہ کے سامنے بیٹھ کر ہم اپنے دونوں ہاتھوں کو پھیلا کر اللہ سے دعا مانگنا چاہیے، وہی ہماری حاجتوں کو، تمناؤں کو پوری کرنے والا ہے۔ جب بھی ہمیں کوئی مشکل آ جائے زندگی میں، جب بھی ہمیں کوئی ضرورت پڑ جائے، کوئی تکلیف آ جائے تو ہم انسانوں کے سامنے نہیں بلکہ ہم اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلا کر بھیک مانگنا چاہیے، دعا یعنی کہ دعا مانگنا چاہیے، التجا کرنا چاہیے۔ جو بھی ہمارا دل کا جو بھی ہمارے دلوں کے جو بھی تکلیفیں ہیں، جو بھی مصیبتیں ہیں، سب کچھ ہم اللہ کے سامنے رکھنا چاہیے، کیونکہ بے شک وہی ہماری ضرورتوں کو پورا کرنے والا ہے، ہماری ہر مصیبت کو ٹالنے والا صرف اور صرف ہمارا اللہ ہی ہے۔ چلو پیارے بچوں، اس نظم کا جو ماخذ ہے یہ مناجات شاذ تمکینت کی کلیات شاذ سے ماخوذ ہے۔ کس سے ہے؟ کلیات شاذ سے ماخوذ ہے۔ پیارے بچوں، صفحہ نمبر 2 ہم اس نظم کو ترنم کے ساتھ پڑھیں گے۔ صفحہ نمبر 2 میں کیا ہے؟ صفحہ نمبر 2 میں کیا ہے؟ ایک حمد، ایک نظم ہے، کب تک میرے مولا ایک نظم ہے۔ ان اشعار کو ہم ترنم کے ساتھ پڑھیں گے۔ پیارے بچوں دیکھیے صفحہ نمبر 2 میں یہاں پر ایک تصویر دکھائی دے رہی ہے آپ کو۔ یہاں پر ایک شخص جو اللہ سے اپنے دونوں ہاتھ پھیلا کر مصلح پر بیٹھ کر دعا مانگ رہا ہے۔ دیکھیے منظر کتنا پیارا ہے، یہاں پر بادل، چاند، تارے اور پرندے اڑ رہے ہیں، یہاں پر اللہ سے دعا مانگ رہا ہے۔ بچوں چلیے ہم سب سے پہلے یہ جانیں گے کہ مناجات کا مطلب کیا ہے۔ مناجات کا مطلب کیا ہے؟ صنف کی تعریف۔ مناجات کے لغوی معنی کیا ہے؟ مناجات کے لغوی معنی ہے دعا کرنا۔ کیا ہے؟ دعا کرنا۔ مناجات کے لغوی معنی دعا کرنا، یعنی کہ التجا کرنا، اللہ کے سامنے ہم التجا کرنا، عرض کرنا، مانگنے کے ہیں۔ چلیے بچوں، اصطلاح میں وہ نظم جس میں خدا کی حمد و ثنا بیان کرتے ہوئے بندہ اپنی حاجات کو عاجزی و انکساری کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے حضور میں پیش کرتا ہے، مناجات کہلاتی ہے۔ یعنی کہ عاجزی و انکساری کے ساتھ، یعنی کہ پیار محبت کے ساتھ ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے ہم اپنے دونوں ہاتھ پھیلا کر اللہ تعالیٰ سے ہم دعا مانگتے ہیں، التجا کرتے ہیں، عرض کرتے ہیں، اسی کو ہم کیا کہتے ہیں؟ مناجات کہتے ہیں۔ دعا بہت اچھے سلیقے سے ہم بیٹھ کر نیک نیت کے ساتھ ہم مقبول دعا کرنا چاہیے۔ ہمیشہ ہم جو بھی مشکل آ جائے تو سب سے پہلے ہم اللہ کے سامنے ہمارے تمام مشکلات اور مصیبتوں کو سامنے رکھنا چاہیے۔ چلیے بچوں ہم اس نظم کو ترنم کے ساتھ پڑھیں گے۔ ایک حرف تمنا ہوں، بڑی دیر سے چپ ہوں، کب تک میرے مولا، کب تک میرے مولا، کب تک میرے مولا۔ ایک حرف تمنا ہوں، بڑی دیر سے چپ ہوں،
कब तक मेरे मौला, मौला कब तक मेरे मौला, कब तक मेरे मौला। ऐ दिल के मकी देख ये दिल टूट न जाए, कासा मेरे हाथों से कहीं छूट न जाए। मैं आस का बंदा हूँ, बड़ी देर से चुप हूँ, कब तक मेरे मौला, मौला कब तक मेरे मौला, कब तक मेरे मौला। ये अश्क कहाँ जाएंगे, दामन मुझे दे दे, ये अश्क कहाँ जाएंगे, दामन मुझे दे दे। ऐ बादे बहारी मेरा गुलशन मुझे दे दे, मैं शाख से टूटा हूँ, बड़ी देर से चुप हूँ, कब तक मेरे मौला, मौला कब तक मेरे मौला, कब तक मेरे मौला। सरताबे कदम अपनी मुरादों को संभाले, जाते हुए तकते हैं मुझे काफिले वाले। मैं लालाए सेहरा हूँ, बड़ी देर से चुप हूँ, कब तक मेरे मौला, मौला कब तक मेरे मौला, कब तक मेरे मौला। ऐ काशिफ असरार निहानी तेरे सदक़े, अब शाज़ को दे हुक्म रवानी तेरे सदक़े। ठहरा हुआ दरिया हूँ, बड़ी देर से चुप हूँ, कब तक मेरे मौला, मौला कब तक मेरे मौला, कब तक मेरे मौला, मौला कब तक मेरे मौला, कब तक मेरे मौला। चलिए प्यारे बच्चों, आपने इस नज़म के जो अशआर हैं इनको तरन्नुम के साथ तो सुन लिया होगा। आप भी इस नज़म के जो अशआर हैं इनको तरन्नुम के साथ पढ़ने की कोशिश कीजिए। चलिए प्यारे बच्चों, हम इस नज़म का जो खुलासा है उसको पढ़ेंगे। यहाँ पर ये जो नज़म है कब तक मेरे मौला, ये नज़म किसके बारे में लिखी गई है? अल्लाह ताला से दुआ मांगना, इल्तिजा करना, इसी के बारे में, दुआ के बारे में लिखी गई है। और यहाँ पर जो ये नज़म, इस नज़म के जो शायर हैं, लिखने वाले, जिनका नाम शाज़ तमकीनत है, हम इस नज़म के शायर के बारे में पढ़ेंगे। शायर का जो तारुफ है इसके बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, पेज नंबर यानी कि सफ़ा नंबर 4 इसको निकालिए। सफ़ा नंबर 4 पर शायर का जो तारुफ है इसको हम पढ़ेंगे। नाम सैयद, क्या है? नाम सैयद मसलहुद्दीन और क़लमी नाम शाज़ तमकीनत है। इस नाम से दुनियाए अदब में मशहूर हुए। 31 किस नाम से मशहूर हुए? क़लमी नाम से, जो इनका क़लमी नाम है शाज़ तमकीनत है। इसी नाम से इनको मशहूरियत यानी कि इनको ये मशहूर हुए, फेमस हुए। और इनकी जो पैदाइश है वह विलादत है 31 जनवरी 1933 ईस्वी को हैदराबाद में हुए। उस्मानिया यूनिवर्सिटी से MA PhD की PhD की तकमील की। अंजुमन अवामी मुसन्निफ़ीन हैदराबाद से वाबस्ता हुए और अपने दौर के बड़े शायरों जोश और फ़िराक़ से मुतासिर थे। नज़म निगारी और गज़ल गोई में अपनी शनाख्त बना ली। शाज़ की
शायरी दाखिली और खारिजी कैफियत की आयनादार है, जिनमें गम ज़ात और गम कायनात की शायराना तफसीर मिलती है। इनके चार शेरी मजमे तराशिदा, बयाज़ शाम, नीमे ख्वाब, दस्ते फरियाद शाया हुए। उन्होंने अपने कलाम का इंतखाब वरक़ इंतखाब के नाम से जो 1981 ईस्वी में शाया किया, जो एक वक्त हैदराबाद पाकिस्तान से शाया हुआ। इनका इंतकाल 18 अगस्त 1985 ईस्वी को हैदराबाद में हुआ। शाज़ इंतकाल के बाद 2004 में कुलियात शाज़ शाया हुआ। ये मुनाजात कुलियात शाज़ से ली गई है, इससे कुलियात शाज़ से ली गई है। चलिए बच्चों, हमने शायर का तारुफ तो पढ़ लिया। अब हम इस नज़म के खुलासे की तरफ आगे बढ़ेंगे। जो नज़म का खुलासा है, यानी कि इस नज़म की जो तशरीह है, इसके बारे में पढ़ेंगे। नज़म कब तक मेरे मौला में शायर खुदा से अपनी आजिज़ी व इनकिसारी का इजहार करते हुए कह रहा है कि मैं ख़ुद एक मुजस्सिम तमन्ना हूँ, यानी कि आरज़ूमंद हूँ, ख्वाहिशमंद हूँ। ऐ मेरे अल्लाह, मैं कब तक चुप रहूँ और सब्र करूँ, कब तक चुप रहूँ और सब्र करता रहूँ, यानी कि मेरे सब्र का जो पैमाना है वो टूट चुका है। ऐ मेरे दिल में रहने वाले, बर्दाश्त की शिद्दत से कहीं मेरा दिल टूट ना जाए, यानी कि बर्दाश्त की शिद्दत से, यानी कि हद से ज़्यादा जब कोई भी गम हो या तकलीफ़ हो या कोई भी हो, हद से ज़्यादा अगर ज़्यादा हो जाए तो क्या है, दिल टूट जाता है। हद से ज़्यादा जब गम हो जाता है तो दिल क्या हो जाता है, टूट जाता है। मैं तेरे दर का गदा हूँ, गदा यानी कि फ़कीर हूँ, मांगने वाला हूँ। तेरी अता का इंतज़ार करते करते कहीं मेरे हाथ से कासा गदाई न छूट जाए। कासा यानी कि कटोरा, प्याला हाथ से छूट न जाए। मेरी सारी उम्मीदों का मरकज़ बस तू है। मैं तो तुझ ही से आस लगाए बैठा हूँ। बेशक हम किससे आस लगा कर बैठना चाहिए, अल्लाह से, हमारे रब से, क्योंकि वही एक वाहिद है जो हमारी ख्वाहिशात और हमारी तकलीफ़ों को दूर करने वाला, हमारी तमन्ना और ख्वाहिशों को पूरा करने वाला सिर्फ़ और सिर्फ हमारा अल्लाह है। आखिर कब तक मुंतज़िर रहूँ, अब मेरे सब्र का पैमाना लिबरेज़ हो चुका है, यानी कि टूट चुका है। ऐ मेरे मौला मेरे आंसुओं को अपनी रहमत के दामन में समेट ले, रहमत के दामन को समेट ले। ऐ बहारों को लौटाने वाले, मायूसी के वीरानों से निकाल कर खुशियों और राहत के गुलशन में पहुंचा दे। मेरी हालत शाख से टूटे हुए एक पत्ते की तरह है जो हवाओं के थप्पड़ों की यानी कि थप्पड़ की जद पर फिरता रहता है, यानी कि एक दरख्त की जो डाली जो टहनी है उससे टूटे हुए जो सूखे पत्ते होते हैं वो ज़मीन पर गिर जाते हैं और हवा की ज़ोरों से कहीं वो पत्ते इधर उधर भटकते फिरते घूमते रहते हैं, कभी इधर चोट खाते हुए कभी उधर चोट खाते हुए फिरते रहते हैं। इसी तरह ये मिसाल के तौर पर कह रहा है, मैं आखिर कब तक भटकता रहूँगा, मुझे जल्दी से सीधी राह पर जमा दे, यानी कि सिराते मुस्तकीम पर चला दे, नेक रास्ते पर चला दे। ऐ अल्लाह, मैं सर से पाँव तक ख्वाहिशात में डूबा हुआ हूँ और उन्हीं की तकमील में मगन हूँ, यानी कि गुम हूँ, उन्हीं की तकमील में गुम हूँ, यानी कि गर्क हूँ, डूबा हुआ हूँ।
क्या हूँ, डूबा हुआ हूँ। बेशुमार लोग एक के बाद एक दिगर दुनिया छोड़कर तेरे पास लौट रहे हैं। वो हैरत ज़दा है कि मैं कैसा नादान हूँ, अपनी आखिरत संवारने के बजाय दुनिया में मगन हूँ। यूँ महसूस होता है कि मैं किसी रेगिस्तान का खिला हुआ फूल हूँ। ऐ पोशीदा राज़ों पर पर्दा हटाने वाले, यानी कि हमारे जो पोशीदा राज यानी कि जो छुपे हुए राज, जो सीक्रेट्स हैं, वो सिर्फ़ और सिर्फ हमारा अल्लाह जानता है और कोई जान नहीं सकता। हमारे दिल के अंदर जो भी चल रहा है, हम जो भी सोच रहे हैं और जो भी हमारी ज़िंदगी में होने वाला है, क्या कुछ हो रहा है और क्या कुछ होने वाला है, सब कुछ हर चीज़ से अल्लाह ताला वाकिफ़ है। बेशक बहुत बड़ा है वो, हर चीज़ से वाकिफ़ है। हमारे हर रग से, हमारे चीज़ से वाकिफ़ है अल्लाह ताला। यानी कि हमारे हर सीक्रेट्स को जानने वाले, हर सीक्रेट्स को अल्लाह ताला जानता है, सिवाय अल्लाह के कोई जान नहीं सकता। पर्दा हटाने वाले, मैं तुझ पर फ़िदा हूँ, आशिक़ हूँ, यानी कि आशिक़ हूँ, क़ुरबान हूँ। ऐ अल्लाह मुझे ख्वाहिशात की ग़ुलामी से निकाल दे और अताअत के रास्ते पर, यानी कि फर्माबरदारी का रास्ता, सही रास्ता, दीन का रास्ता, सही रास्ते पर चलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। ऐ अल्लाह मुझ में मज़ीद क़ुव्वत, यानी कि ज़्यादा क़ुव्वत बर्दाश्त बाकी नहीं रही, अब तो मेरी मदद फ़रमा और मुझे सिराते मुस्तक़ीम पर चला दे, सही यानी कि सही रास्ते पर चला दे, सही रास्ते पर चला दे। पोशीदा राज यानी कि छुपे हुए राज, जो सीक्रेट्स हैं हमारे। यहाँ पर शायर इस खुलासे में ये कह रहा है, अल्लाह ताला से ये दुआ मांग रहा है कि ऐ अल्लाह मेरी दिली ख्वाहिशात इतने ज़्यादा हो चुके हैं कि मैं उनको बर्दाश्त उनको पूरा करते मैं अपनी दीन यानी कि दुनियाई ख्वाहिशात में इतना मगन हूँ, इतना डूबा हुआ हूँ कि मैं आखिरत के बारे में सोचना ही भूल गया हूँ, मैं दीन के बारे में सोचना ही भूल चुका हूँ। ऐ अल्लाह मुझे इस रास्ते से, ऐसे जो भटकते हुए रास्ते से निकाल कर मुझे सही रास्ते पर डाल दे, सही रास्ते पर चला दे। शायर अल्लाह ताला से ये इल्तिजा कर रहा है, ये दुआ मांग रहा है कि ऐ अल्लाह तू मुझे या अल्लाह तू मुझे सही रास्ते पर चला दे, और ऐ अल्लाह तू मुझे गुनाह के तरफ नहीं बल्कि नेकी के रास्ते पर चला दे। ऐ अल्लाह तू मेरी हर ख्वाहिशात को पूरा करने वाला तू ही है, हर तकलीफ़, हर मुसीबतों को दूर करने वाला सिर्फ तू ही है। ऐ अल्लाह मैं इस दुनिया के ख्वाहिशों में इतना डूब गया हूँ कि मैं आखिरत के बारे में और दीन के बारे में सोचना ही बिल्कुल छोड़ दिया हूँ। ऐ अल्लाह तो मुझे इस गलत रास्ते पर भटकने से तू मुझे बचा ले और मुझे सीधे रास्ते पर चलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। ये दुआ शायर अल्लाह ताला से मांग रहा है। किससे मांग रहा है? अल्लाह ताला से मांग रहा है। प्यारे तलबा और तालिबात, जब भी हमें ज़िंदगी में कोई तकलीफ़ आ जाए, मुसीबत आ जाए, जब भी हम कोई अगर हमसे कुछ गलत काम हो जाए तो हम सबसे पहले अल्लाह ताला से माफ़ी मांग लेना चाहिए, क्योंकि माफ़ी मांगने वाले को अल्लाह ताला बहुत पसंद करता है और वो 70 माओं से, बेशक वो 70 माओं से ज़्यादा मोहब्बत करने वाला है, वो ज़रूर हमें माफ़ कर देगा। हम जब भी हमसे कोई गलती हो जाए तो हम सब फ़ौरन क्या है, अल्लाह ताला से माफ़ी मांग लेना चाहिए। अगरचे कोई भी हमसे माफ़ी मांगे तो हम भी उसको ज़रूर माफ़ कर देना चाहिए। तो प्यारे बच्चों, आज हम इस नज़म के दौरान क्या सीखा है कि अल्लाह ताला से हम किस तरह दुआ मांगे और कैसे दुआ मांगे। दुआ मांगने के तरीक़े को हम सीख लिए हैं। जब भी हम दुआ मांगना चाहते हैं तो हम क़ायदे के साथ, एकदम साफ़ नीयत के साथ हम एक अच्छी सी जगह बैठकर हम मक़बूल दुआ करना चाहिए, एकदम
सलीक़े के साथ हम दुआ मांगना चाहिए। तो प्यारे बच्चों, आज तो आपने दुआ किस तरह मांगना है और कैसे मांगना है, आप तो दुआ के बारे में तो जान गए हैं। प्यारे बच्चों, हम इस नज़म के जो हम तब तक मेरे मौला जो नज़म के अशआर पढ़े हैं, इस नज़म को आप भी तरन्नुम के साथ पढ़िए। और इस नज़म के चंद मुश्किल अल्फाज को मैं आपके सामने पेश करना चाहती हूँ। यहाँ पर हुर्फ़ तमन्ना यानी कि आवाज़, हर्फ यानी कि आवाज़, बात, तमन्ना यानी कि ख्वाहिश, आरज़ू। दिल के मकी यानी कि दिल में रहने वाले, यानी कि हमारे दिल में रहने वाला कौन है? बेशक हमारा अल्लाह है। दिल में रहने वाले, दिल में बसने वाले। कासा यानी कि कटोरा, प्याला, प्याला, बाउल। अश्क मीन्स आंसू। अश्क का मतलब क्या है? आंसू, रोना। यहाँ पर कौन रो रहा है? शायर अल्लाह के सामने दुआ मांगते हुए रो रहा है। बाद बहारी यानी कि मौसम बहार की हवा। गुलशन यानी कि बाग, चमन, गुलजार, गार्डन। सरताबा यानी कि हुक्म देना। काशिफ यानी कि जाहिर करने वाला, ज़ाहिरी और बातिनी जो बातों को जानने वाला है सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह है। निहानी यानी कि पोशीदा छुपा हुआ, यानी कि पोशीदा छुपा हुआ, जो भी हमारे छुपे हुए पोशीदा जो पर्सनल जो भी सीक्रेट्स जो राज है सिर्फ़ और सिर्फ हमारा अल्लाह ही जानता है। चलिए प्यारे बच्चों, आपने इस नज़म को पढ़ लिया है और सुन भी लिया है। चलिए प्यारे बच्चों, आज मैं आपको एक छोटा सा होमवर्क देना चाहती हूँ। आप घर पर लिख कर लाइए। घर का काम, अल्लाह ताला की बड़ाई, उसकी अज़मत के बारे में कोई 5 जुमले लिखिए। अल्लाह ताला की बड़ाई और उसकी अज़मत के बारे में कोई 5 जुमले लिखकर लाइए। प्यारे बच्चों, इसी के साथ मैं इस नज़म को ख़त्म करना चाहती हूँ। जानती हूँ कि आपको ये नज़म अच्छी तरह से समझ में आई होंगी। अगर से आपको इस नज़म में कोई भी डाउट्स हैं तो आप मुझे फ़ौरन मैसेज के ज़रिए आप बता दें कि आपको इसमें क्या मसला है और कौन सा डाउट है। चलिए प्यारे बच्चों, इसी के साथ मैं इस नज़म को ख़त्म करना चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।